ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਮੇਰੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਬਹੁਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। जी बिस्मिल्लाह राणा साहब एक ते जेड़ा है वे मुखलिस बंदे दी की पहचान होंदी है। मुखलिस बंदा असल मुखलिस बंदा राणा साहब आज दे दौर च मजबूर ही बड़ा है। आज कर की सकदा जी, ओदा मैं लुकिया फिरदा जी। हाँ जी बड़ा असली ना जी सवाल बहुत जन्म लेंदा वा रजौका साहब जी। रजौका साहब मैं अगे अर्ज कीती है भी ये मुनाफिकत को साडे दौर च नहीं चली जी। ये उदों दी चली है जो दी कायनात ने जन्म लिया जी, कायनात बनी जी। क्योंकि मैं बार बार अर्ज करिए ना फिर गल च मजा नहीं रहिंदा कि सब तो ज्यादा मुनाफिकत मेरे मौला हुसैन नाल होई है। हले बैत नाल बुला के बैत करके लोग मुकरे जी। ये उदों दी जन्म लई है, इन्हें चलते रहना। देखो जी मुनाफिकत रजौका साहब अगर ते तुसी इज्जत वकार वाली जिंदगी गुजारदे हो ना जी, तुहाडे नाल मुनाफिकत होनी होनी अगर तुहानू अल्लाह ने शोहरत दिती है, इज्जत दिती है, तंदुरुस्ती अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो, लोग दस जी तुहाडा एहतराम करते हैं। देखो जी मुनाफिकत होनी तो करनी किन्ना ने तुहाडे अपने बिल्कुल गैरां तो उनके अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। मैं तो ये गल कहांगा रजौका साहब के मुनाफिकत के बारे तो दिल नहीं करता कि ये बारे डिस्कस करिए। जे तो एक दो बंदा होवे ना जी, पिंडां दे पिंड भरे ने, घरां दे घर भरे ने, खानदानां दे खानदान भरे। सका यार जो खून चमकन लगता सका खून वो मुखालफत करता बिला वजह। असली मैं गल दसा तेन वो मीर आलम बड़ी सरदार कौम ते मौलवी बैठा ही खत्म थे तो दुआ करे या अल्लाह शहादत की मौत दे, या अल्लाह शहादत की मौत दे। उन्होंने भुख लगी तो लम्मी दुआ कर गया तो आंदा जी मौलवी साहब जहाज ते तुसीं नहीं जाना, हलवे च बंब किसी ने नहीं रखना। हाँ जी आजाद ते तो जाना कोई नहीं ते हलवे बंब रखने वाले घर वाले कोई नहीं रखो ते शहीद किदां हो जाना। क्या अगर रजौका साहब इनख ते ना जी मौला हुसैन सरकार दा फरमान है ना जी, घाटे नफे दी फिर परवाह कादी जदों हक दी गल ते अड़ी दा जी। मौला हुसैन दा घाटे नफे दी फिर परवाह कादी जदों हक दी गल ते अड़ी दा जी। सने बचियां शहादत दा लैन झूठा जदों अजमत दी पींग ते चढ़ी दा जी। इनका ना ते गैरत दी मुंदरी विच अपने खून दे नग नूं जड़ी दा जी। नेदे चढ़ के लोको हुसैन दसिया लोको इंज कुरान पढ़ी दा कारी ते सह होए ने जी जी। असली ना रजौका साहब पता नहीं मालिक जदों मेहरबान हुंदा ना रजौका साहब वो भी जिहियां गदूरतां ते बंदे नूं पाक कर दिंदा। वो तो ये गदूरतां रब सब खत्म कर दिंदा जदों अल्लाह पाक के नूं इंसानियत बख्शदा ना जी जी। उन्हें इस गल ते दूर करदा, सिर्फ अपने रब दे करीब हो जांदा। जदों बंदा रब दे करीब हुंदा किसी दे खिलाफ नहीं बोलदा, क्योंकि फिर बोलेगा तो फिर अलबे तो लगना पैना। इश्क के स्कूल का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। ये बड़ी औखी जी मंजिल है, मसा तक तो इत्थों तक पहुंचे हैं भी किसी दे घाउण लगे भी चलो अहले बैत दे जे अहले बैत की गल करने ते लोग सवाल करते हैं एंकरां ते यार राणा साहब पुछो शिया ने और कमले अहले बैत नूं मनण दा नाम शिया नहीं गा। सही बात, शिया ते इंसानियत नूं मनण दा नाम है, अहले बैत नूं मनण दा नाम इंसानियत। जी जी हाँ जी ठीक है ना जी। कई लोग ये गल ते मजबूर ने, कोई यार कोई भाभी आ कोई शिया वा तुसीं मैनूं एक बार दसो ना, नमाज मंगण दा नाम कोई हत्थ छड्ड के पढ़ ले, कोई हत्थ इत्थे रख ले, कोई हत्थ इत्थे रख ले, ठीक है ना जगह ते डिस्कस तो तंग आ गया कि जिहड़ी मुनाफिकत है ना जी हुण पिछे जाने वाला बंदा सोच। लेकिन एक बात दसां जिस बेड़ी विच एक भी मुनाफिक होवे बेड़ी कदी नहीं चली, पार नहीं लगदी। क्या वारिस साहब सदा जिउंदे जिन्हां कीतियां नेक कमाईयां ने नीतां वाले तर जाने ने, ठीक है ना जी। रात पवे ते बेदर्दां नूं नींद प्यारी आवे ते दर्दमंदां नूं याद सज्जन दी सुध्यान जगावे। जिन्नू मालिक 2 बजे बहा के अपने नाल मुखातब करे, उहदे नाल गल करे, उहदी सुने, अपनी दसे। अल्लाह पाक जिन्हां बंदे को धईतां पढ़ाउंदा अगर बंदे नीतां साहब तो उहदे नाल दा यार चंगा बंदा किहड़ा जो कि साहब असां इस दुनिया च की लैणा। राणा एक बहुत पढ़िया लिखिया बंदा, हाँ जी तहज्जुद गुजार, हाँ जी 5 नमाज़ां पढ़नी उस बंदे ने, बड़ी तिलावत करनी, तस्बीह पढ़नी। ते उन्हें ना जी जवाई नूं रकबा वेचिया। हाँ जी जवाई सी रिश्तेदारियां जिद्दां करीब होंदियां ने, उन्हें ना नहीं करवाया कि पैसे मुक गए उस लिए जो मजबूरी। हाँ जी हाँ जी उस जी ना कोई ना करवाया तो उसने फिर ना अगे दूजी पार्टी ने रकबा वेच दिता। एक बारी जवाई को पैसे ले ले हुण दूजी पार्टी ते कब्जे दा रौला बनया होया। हाँ जी मैं गया जी, मैं उन्होंने आख्या घर च कोई ना चाकी हुई है दमाद नाल
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਕਬਾ ਜੋ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਯਾਰ ਜੀ ਉਹ ਆਮਨ ਤੇਰਾ ਜਵਾਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਸ ਤੇ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਵਾਪਸ। ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਖੌਫ ਕੀ ਮਾਸੀਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦੌਲਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਉਂਦਾ ਮਾਰ ਦੇ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ, ਬਾਤ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਈਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਕਬੇ ਵੇਚੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਕਬਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਜਵਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਹੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਬਸ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਥੱਕ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਣ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਲਾਲਚੀ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚੀ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਪੈਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੋ, ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਸਾ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਵਲੇ ਤੰਗ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਾਲੇ ਆ ਚਲੋ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਕਸਬ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇਤਨੀ ਮਤਲਬ ਵੇਖੋ ਨਾ ਯਾਰ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਮਰਵਾਏ। ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਛੁੱਟ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਰਾਚੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਗਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ, ਉਹ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਰਹੀ। ਯਾਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਫਿਰ ਮੁਨਾਫਕਤ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਕੂਫੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਨੇ? ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਠੀਕ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਬਾਤ। ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਗੱਡੀ ਚੜਾਤੀ ਕਿਤੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਚੜ ਗਈ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰ ਮਿਹਰ ਅਲੀ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਦਨਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਆਵੇ ਸਿਰ ਲਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਖੱਚਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਖਾਚੇ ਰੂਜਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੌਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਿਗਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਲਓ। ਸਹੀ ਹੱਕ ਬਾਤ ਕਹਿਣੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੈ ਨਾ। ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਦੀਦ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖੇ ਆ ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕੂੜਾ ਦੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਨਾਫਿਕ ਕੂਫੇ ਵਾਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਵੀ ਢੇਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੇਣੀ ਲੈਣੀ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸੱਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਜਿਹੜੇ ਕੂਫੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਕੂਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਮ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨਾਲ ਰਜੂ ਰੱਖਣਾ ਸਕੂਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੌਲਤ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ। ਸਕੂਨ ਸਿਰਫ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਾਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀਆਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਨਨਤ, ਨਮਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਨਨਤ, ਤਰਾਬੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਨਨਤ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਖਲਸ ਰਹਿਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਨਨਤ, ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਅੱਛਾ ਅਖਲਾਕ, ਜਿਤਨਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਨਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਾ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਜਾਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੈਰ ਬਾਗ ਰੱਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੇਖੀਆਂ ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੇਖਦਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਵਿਖਾਇਆ, ਫਿਲਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਿਲਮ ਚ ਬਹੁਤ ਲੱਭਦੀ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਜ੍ਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਘੇਰਾ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਤਲ ਹੁੰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨਕਲ ਮਕਾਨੀ ਕਰਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇਣ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੁਲਕ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ
ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਕੀਕਤ ਰਿਓਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹਕੀਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਛਪਾ ਲਓਗੇ, ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਛਪਾ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਸੂਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰੀਏ ਕੀ ਜਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰਿਓਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਯਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠਾ ਮੈਂਬਰ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀ